Und so schnell wird man zu einem Held. Oder zu Helden, besser gesagt. Diamant und Sigurd, willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Kapitel 21 haben wir somit eigentlich beendet. Jetzt ist aber die Frage, wieso sollten wir vor Beginn des Kapitels uns besser vorbereiten? Weil wir angeblich nicht zurück können nach Somniel. Also, was passiert jetzt?ベイル、あなたなんですね。なんですって。もう二度と元には戻らないはずよ。魔法具にひびが。なんだと。さっきのマロンの攻撃で。よくやったマロン。お前はとても勇敢だった。ここはどこ？リトスの神竜王女です。あなたはずっと操られていたんですよ。頭がすごく痛い。それにこの格好。あれ？私の手、指輪がはまってる。これはあなたが大切にしていたものね。デスタン大教会の近くで見たのを覚えてるわ。あなたに返すね。ありがとうございます、ベイル。そうはさせぬぞ。出来損ないの娘め。パパ。あと少しというところでほだされおって、さっさと指輪を奪い返せ。嫌よ。そうか、残念だ。よもやここまで使えぬとはな。役に立たぬのならお前も不要だ。愚かな子らよ。仕留めるのは二度目だ。しかしその傷、もはや千年の眠りでも癒せぬ。今度こそお前の負けだ。しっかりして。なんでかばったりしたの？体が勝手に動いてしまいました。今までベイルを守れなかった分をどうしても取り戻したかった。ごめんなさいベイル。ひどいこと言いましたね。そんなの謝らなくていい。死なないでよ。大丈夫、私は死にませんよ。まだやるべきことがありますから。それからあなたに話したいことたくさん。ベイル、私はあなた嘘。嫌だよ。返事して。返事してよ。こ
で邪魔者はいなくなったな。神竜様が亡くなられた。そんな嘘だ。流石がどうして。そやつは我が子の生き残り。お前がずっと探していた兄だ。1000年前の戦の後、神竜にかくまわれたようだ。その生まれは覆せん。神竜として生きるなど愚かなこと。こうして死ぬことこそが定めだったのだ。でもこの石が割れるときは、あなたがお兄ちゃんだったなんて。やっと会えたのに。たくさんお話ししたかったのに。私なんか構わなくてもよかったのに。哀れな子ら。これで12の指輪は全て揃った。ダメよ、返して。それはお兄ちゃんの、みんなが集めた大切なものなの。もう遅い。紋章師の指輪全て手に入れたぞ。千歳に一度の力。もらい受けるはこの私だ。12の指輪よ、我に無限の力を与えよう。グラドロンの血よ、今こそよみがえる。なんということだ。グラドロンが復活してしまうだなんて。パパ、あなたは一体どこへ行くの。何もかも壊して、自分の駒で殺して、それで満足なの。これにて形勢は大逆転。もうおしまいですわね、皆さん。セピア、あなた。欠陥品のベイル様、せっかくかばわれて生き残ったのに、もうお別れだなんて残念ですわ。お別れ。頭が。ベイル様。いやよ、もう違う。私になんかなりたくない。魔法具はマロンが壊したはずだ。バカね、モーブ。ひびが入っただけよ。確かにそれで魔力の増幅は弱まったけれど、ソンブル様が完全に復活なされた今、そのお力はひびが入った程度で防げないわ。さあベイル様、今一度私たちと共に来てくださいな。
凄まじい力を感じます。ついにやり遂げられたのですね、お父様。神竜はこの手で殺したかったのですが、仕方がありませんね。ああ、ベイル様、今のあなた様でしたらソンブル様も受け入れてくださいますわ。戻られて何よりだ。でなきゃ俺たちが刺激するとこだったぜ。セピア、グリフ、あなた方はお父様のもとに。私は後から追いかけます。はっ。やっぱりベイル様はこうでなくちゃな。さて、放っておいても死ぬとは思いますが、念のためにゴミどもの後始末を。この子たちにも手伝ってもらいましょう。異形兵、この数は厄介だな。こいつらと指輪なしで戦えっていうの？指輪？まだそんなことを言っているのですか？神竜は死んだのですよ。紋章師を権限できる術はもうありません。まずいわ、こんなの賞賛が見つからない。さあ、誰から死にたいですか？心配しなくてもみんな送ってあげますよ。あなたたちの大好きだった神竜のもとに。この場所でみんな死ぬのか。僕たちはどうしたらいい？ Haben wir da immer gerufen? Ja, okay, das waren jetzt sehr epische über 10 Minuten, krass. Aber die Cutscene hat es ja in sich, ey. Wobei, also, ja, gut, man für einen kurzen Moment wir hatten doch, das war doch Marv's Ring, den uns Will gegeben hat, also die gute Will, ja? Hätten wir nicht irgendwie, gut, wenn wir schnell geschnallt hätten, ne? Schnell Marv gerufen und dann die Macht 12 Ringe selbst genutzt, ja? Aber natürlich, das musst du in dem Moment auch schnell begreifen, ne? Sommon direkt vor dir steht. Mann, ey, aber er hat die 12 Ringe gar nicht gerufen, ne? Also er braucht einfach nur 12 Ringe und sagen, hey, ich wünsche mir, das ist quasi ein bisschen wie bei Shenlong. Aber statt 7 Dragon Balls sind es halt 12 Ringe. Hätten wir da jetzt ein bisschen schneller geschnallt, das hätten wir gewusst, er ist dort oder gerade in der Nähe, hätten wir ihn direkt versiegeln können, ne? Da wäre eventuell eine Option gewesen, aber so ist scheiße. Schön, wir sind tot, ist nochmal scheiße. Ist natürlich auch eine schöne Rückblende an Part, keine Ahnung was war, 5 oder so, als damals sich Lumera für uns geopfert hat, weil wir haben es ja eigentlich auf dieselbe Art und Weise getan. Nur, jetzt haben wir ein Problem, ich meine, wie sollen wir zurückkehren? Wir müssen was tun, ne? Geht nicht anders. Whale ist theoretisch da. Gut, die Ringe können wir nicht mehr nutzen. Also sie kann es nicht mehr nutzen. Weil ihre Macht geht nur alle 1000 Jahre zurück. Obwohl, Whale könnte uns ja theoretisch als Fragezeichen.やりました母さん。これでこの戦は愚かな米。やはり邪竜は滅びる定め。正しい竜にはませんでした。なれるわ。あなたなら生まれ変われる。い
そんな日が来たら私あなたに似合う素敵なものをお誕生日に贈るの。ありがとう。いつか叶うのなら真っ白な服を着て輝く剣を持ってあなたのように世界を救う神竜に。Dämonisch und göttlich. 今のは夢？いいえ、あれは私の記憶。ここはああ、そうか。私は死んだんですね。ベイルをかばってどれだけ眠ったってもう目覚めない。あの時1000年前のようには自分の夢が叶っていたことを知るのが失った後だなんて皮肉です。せめてこちらで母さんに会えるでしょうか。母さん。ベイル、どうしてここに。パパが指輪の力を使ってグラドロンの血を復活させたの。そしたら魔法具に力が戻って頭が痛くなって、気づいたらここに。ごめんね。私の人格は多分死んだんだと思う。パパから聞いたわ。あなたが私のお兄ちゃんだったんだね。せっかく守ってくれたのに。ごめんなさい。私なんか見殺しにしてよかったのに。何を言っているんですか。私はあの時の選択を間違いだとは思いません。ベイルの体はまだ生きています。あなたは助かる見込みがありますよ。もう無理だよ。え？これまでだって何度も頑張ったんだよ。いつかパパが私を見てくれるかもしれないって、異界への信仰なんて諦めて家族として暮らしてくれるかもしれないって。もし私が頑張れば、今度こそって思うのに、何度も叩き潰されるの。もう疲れちゃったよ。また死ぬのなら、また負けるのなら、ここで終わりにしたい。ベイル。ねえ、一緒に眠ろう。どうせこの世界はもう滅んじゃうよ。私は兄弟に会えて満足だよ。こっちでみんなが来るのを一緒に待とう。そうですね。それもいいかもしれません。じゃあ。でも私は諦められません。大切な人たちのいるこの世界を救いたい。それにもう終わりにしたいだなんて思うほどずっと辛い思いをしてきたベイルが報われないままだなんて嫌です。そんなのもういいよ。仮に戻ったとして、戦ってあの場を切り抜けても指輪の力なしではパパを止められない。私には紋章師の権限はできないの。できるのは精巧な異形兵を作ることぐらい。邪竜らしい最低の力だわ。
異形兵をできることあるじゃないですか。私を異形兵として復活させてください。ベイルの作った異形兵ハイヤシンス王はまるで生きて戻ってきたみたいでした。あれなら私も同じように戻れますよね。そうかもしれないけど、異形兵のこと苦手だって言ってたじゃない。思わずひらんでしまうくらいにその存在に自分自身がなるのよ。もう二度と元には戻れない。今ならせめて竜として死ねるわ。なのにそんな覚悟がある？はい、みんなのためなら普通の死なんていりません。ただこの戦いを終わらせることができればいい。どうか逃げないで、諦めないでください、ベイル。このまま何もしなければただ全て失うだけです。今の私たちにできることは多分これしかないんです。ベイルには夢はありますか？夢？仲間に言われたんです。生まれは関係ない。大事なことはその人が何をするかだって。その人が何を夢見てどう生きるかで未来が変わる。ベイルは何になりたいですか？考えたことなかった。そんなこと。でももしも今から変われるのなら、私はあなたみたいな世界を救う竜になりたい。私たちはやっぱり兄弟ですね。その言葉、私も昔ある人に言ったことがあるんですよ。ベイルの夢はきっと叶います。戻って一緒に叶えましょう。分かった。私頑張る。もう一度だけ頑張ってみるから。だから待ってて、お兄ちゃん。はい、ベイル。大切な妹、私はあなたを心から信じていますよ。みんなここで死ぬんです。抵抗などやめて楽になりましょう。ベイル様、目を覚ましてください。もう一人の私が恋しいのですか？ではモーブ、あなたから殺してあげます。向こうであなたの主に会えるといいですね。ベイル様、まだ歯向かいますか？往生際が悪いですね。そうだよ、私はおとなしく死んでなんかやらない。独り言か？様子がおかしいわ。あれはまさか戦っていらっしゃるのですか？本当のベイル様が。お兄ちゃんは私を信じてくれた。だから私も自分を信じる。うるさいですよ。死ぬのはお前の方です。泣くのも惨めな思いをするのも負けるのも全て。いいえ、いいえ、私はもう自分には負けない。こんなもの粉々にしてやるんだから。何？ひびが入っているのなら壊せる。消えるのは私じゃない、あなたよ。やめろ、やめなさい。嫌だ、死にたくない。お父様、お父様。パパは私を助けになんか来ない。さようなら、もう一人の私。
ベイル様。モーブ、私はもう大丈夫だよ。よかった、本当によかった。ここまでお一人でよく頑張られました。一人で戻ったんじゃないよ。お兄ちゃんがいてくれたから。神竜殿が。急がなきゃ。冥界の番人よ、死した体に再び生命の息吹を。この者を異形なる兵として具現したまえ。よみがえれ異形兵。神竜殿が異形兵に。どういうこと？今度は神竜様と戦えっていうの？そんなことができるわけない。それだけは。待ってください、みんな。違うんです。私はみんなと戦う気なんてありません。異形兵となったのも私が願ったこと。ベイルが私の願いを聞いてくれたんです。どうか信じてください。どういうことだ？本当に君なのか？はい、私はみんなと共に旅をした。この身が何人になろうとも、その事実だけは、この心だけは変わりません。お兄ちゃん、これ。英雄王の指輪。体の近くに落ちてたの。力を失ってもそばにいたかったのね。12の指輪の紋章師は役目を終えたせいで力を失っているわ。権限できる？ベイルが頑張ってくれたんです。次は私の番ですよ。マルス、やっと迎えに来られました。どうか姿を見せてください。輝け、始まりのエンブレム。何も起こらない。ここで終わったら何もかもおしまいなんです。みんなを守るために、世界を救うために、お願いです。もう一度力を貸してください。輝け、始まりのエンブレム。マルス、ありがとう。少子マルスを権限した。でもあれは邪竜の。お兄ちゃんの体は今私の力で動いているわ。紋章師の権限も邪竜の力を使うことになる。なんだこいつら。紋章師に反応してるのか。時間がありません。私の力で全ての紋章師を再び権限し直します。この場を切り抜ける方法はこれしかないんです。すぐには信じてくれなくていい。それでも今は共に戦ってください。 Ja, nee, ist klar. Hat die uns tatsächlich als Verzerrten zurückgeholt, damit habe ich ja irgendwie gerechnet, weil, ja, aber eine andere Variante habe ich jetzt nicht gesehen. Ganz ehrlich, wer soll sonst noch für uns opfern oder sonst irgendwas machen? Aber das mit dem Emblem ist ein Problem. Bei der Dämonendrachen-Version, ich meine, wir können sie rufen, ja schön, aber wir können nicht mehr engagen. Das ist ein Problem. Niederlage, verzerrter Mike, da steht tatsächlich verzerrter Mike, ich glaub's nicht, hey. Okay. Dass natürlich jetzt hier dazwischen nicht zurück nach Sonnenwelt kann, ist klar. Okay. Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, es wird für immer und ewig ein Verzerrter bleiben. Nur, was soll sonst noch passieren? Jetzt halt mit Marv, der muss natürlich bleiben, ne? Da muss natürlich Marv dabei haben. Da ist alles klar, gar kein Problem. Ich wollte eh wieder auf Marv wechseln. So, was haben wir jetzt Schönes? Erstmal ganz kurz gucken.
Position ändern, ich muss erstmal wieder mich hier ein bisschen einkriegen und einfinden vor allem. Wir haben hier Embleme, eine gütige Prinzessin, okay. Ja, ich meine, könnt ihr euch daran erinnern, es ist wieder eine Weile her, das muss so um Mitte der 90er Parts gewesen sein. Da gab es eine Szene, ich glaube, da waren wir gerade auf dem Weg nach wie heißt das Land schon wieder? Das Land von Ivan Hortensia. Nicht Zoll, nein, wie heißt das andere schon wieder? Naja, egal. Waren dort ja auf dem Weg zurück zu ihrem Schloss, also dort, wo wir ursprünglich Marv und Co. verloren hatten. Waren ja dort auf dem Schiff unterwegs und dort gab es sogar eine Mission noch geschafft und dann meinte irgendwie Sigurd, da gab es eine seltsame Cutscene. Meine Sigurd von wegen etwas, ja, wir können ja auch unsere geheime Macht einsetzen. Und ich dachte, hä, was soll das für eine sein? Ich meine, jetzt dadurch, dass natürlich, überlegt gerade, wenn man die geheime Macht. Klar, Sombron hat seinen Wunsch erfüllt. Vielleicht gibt es jetzt eine Macht, die Embleme haben, mit denen sie dagegen steuern können. Hä? Vielleicht müssen sie sich selber opfern, quasi. Können damit aber jemand anderen auch irgendwie verbannen oder mit in den Tod reißen mit der Sombron-Geschichte. Wir würden als Held sterben. Aber das wird für den Rest des Let's Plays, des Rest des Spiels wäre jetzt ein Verzerrter. Irgendwie auch schräg. So, also, warte mal. Wir sehen ja die Ringe, sehen wir ja auch auf der Minimap. Also, hat überall ein paar, war natürlich auch klar. Ansonsten viele Kämpfer, wie gewohnt, sind gutes Durcheinander. Wir haben hier einen Typ mit der Feuerlanze, Silberlanze, okay. Wir haben keine geflügelten Einheiten, so wie es aussieht. Also hier einen Drachen. Ohne Rachen, kein Rachendrachen. Einheiten. Wenn eine Serie von Schlachten nicht möglich, ja, danke schön, Spiel. Also muss er die bestehende mitnehmen. Das ist selben. Warte mal. Heißen jetzt das... Moment. Hier, wähl. Das heißt, sie wird mitmischen. Okay. Ja, warte mal, wir haben ja 12 Ringe auf dem Feld. Das heißt, idealerweise mache ich es so. Ich gucke erst mal. Doch, sind 12, das sind ja alle 12. Wie viel kann ich überhaupt insgesamt dabei haben? Ich nehme jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mit ihr wären es 14. Okay, ich will alle Ringe aufheben. Das heißt, 2 von uns können noch andere Ringe dabei haben. Also Hortensia, Veronica, das geht. Der Rest von uns... Also 11 sind es eigentlich auf der Map, trotzdem. 2 von uns müssen noch ohne Ringe umherlatschen. Nein, Quatsch, umgekehrt. 2 von uns können die Armreife mitnehmen, der Rest davon aber nicht, weil die will ich dann direkt engagen. Das ist die Frage, ich würde Movia gerne, wenn ich ehrlich sein darf, ein Ding geben. FP 2500, ui, Alter. Nicht schlechter Specht. Also er kriegt schon mal einen Engage-Ring. Die Frage ist, welcher wird für ihn sehr gut funktionieren. Niemand gegen einfrieren. Ich habe schon fast versucht, ihm irgendwie Sigurd zu geben, wenn ich ehrlich sein darf. Nein. Ich könnte natürlich mit Chrom arbeiten. Ich meine, er hat viel Magie. Dann hätte er ein bisschen Behendigkeit mehr, Geschwindigkeit mehr. Ich glaube, das wird ganz cool rüberkommen. Edelgard natürlich auch eine Kombi, ja. Mehr Stärke, Behendigkeit, Verteidigung. Camilla wäre irgendwie auch lustig. Also das sowieso ein bisschen switchen. Wenn sie natürlich Vale jetzt uns anschließt, wäre natürlich eine Option, dass ich Veronica nachher an Vale übergebe. Das passt irgendwie noch relativ gut. Die ist schon einer der Hellbewegung plus 1. Das ist natürlich auch eine Option. Nein, komm, ich nehm Chrom. Gut, das heißt, demzufolge mache ich hier mal nix. Also Ring ablegen, Ring ablegen. Also ich würde sagen, Alfred, da hole ich wieder Sigurd. Diamant hole ich Roy natürlich. Nachher mache ich mit den Healern, mit den Mages muss ich ein bisschen aufpassen. Da haben wir eine Option, also einfach hier Überflieger mit Camilla nehmen.
Der ist schon lange nicht mehr dabei, ja? Gewitter, Gewitter. Mhm. Schon kurz vor Level 20, ja, eigentlich schon Level 20 erreicht, da müssen wir das Gespräch führen. Haben wir sonst noch Hortense aber schon gesagt, Movie habe ich jetzt schon gegeben. Sidal ist ja nicht dabei. Das Bushero vergaben natürlich die ganzen Dinger mit. Chloe Timera ist genauso. Hortense, Veronica. Ja, Veronica ist halt cool, Ich meine, cool sind sie natürlich alle auf eine Art und Weise. Ich habe relativ viele Mages, merke ich gerade mal, aber relativ wenige Embleme dafür. Geht schon. Also, warte mal, da haben wir Michael und Movia. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mehr sagen schon, ne? Ja, Vale kann auch einer aufnehmen, genau. Gucken, wen dann Vale nimmt. Das heißt, ich muss noch gucken, ob ich Ivy, sprich ihr Soul wegnehme. Tänze Veronica, ja komm. Wir starten so. Shit happens. Als Verzerrter starten wir. Leck mir am Arsch, ey. Ja, da kann lustig werden. Ich meine, jetzt auf ein Kapitel zu machen, damit den Ring wieder einsammeln, ja gut, kannst du das machen, ne? Ringe sammeln. Beschwöre Emblem, indem du verzerrte Michael in einem verbundenen Ring platzierst. Yes, man. Vale ist dabei. Und sie hat Obscurite und einen Dolch. Hey, das war genau das, was ich schon mal meinte. Sie kann eine Magie und einen Dolch verwenden. Dämonenschutz, Dämonengeist mit jetzt eigentlich auch ein Dämon. Bin immer noch ein Würmgott. Okay. Schräg. Dann gucken wir doch mal, ne? Wie am besten vorgehen. Vielleicht erstmal alle platt machen, wo es irgendwie geht. Tomahawk, Silber, Großaxt. Hier kommt einer mit Excalibur. Ich würde sagen, am besten auf beide Seiten aufteilen und dann. Ja, wird's lustig. Silberschwert, okay. Der hat eine Silberaxt, das heißt, aber hier hinstellen. Ah, da geht schon. Gut. Alfredo San. Gehen wir mal hier hin. Dann kann bitte hier runter. Was haben wir da gehabt? Tomahawk. Silber Großaxt. Also jemand mit dem Schwert wäre hier ganz cool. Oder alternativ natürlich da auch noch überhaupt Engage, aber kaum welche von aufladen. Schade. Bisschen Angriff haben die schon ein bisschen was. Ich move ordentlich auf die Mütze, wenn ich da was mache. Ja, da merken wir mal, hey, ohne Embleme wäre es plötzlich richtig knackig hier. So, hier gibt es noch richtig was zu tun. Und hier die beiden Geschwister, was das daraus werden soll, keine Ahnung. Huch, dann kann du gleich mal stehen bleiben. Elixier halten, dankeschön. Ivy Sora, ne? Die kommen bleiben noch, alleine schon, damit ich geil angreifen kann. Das wird ein Spaß.
Das wird mal ein richtig klassisches Fire Emblem. Hey, ohne irgendwelche Ringe oder so, machen sie einfach so platt. Weil sie einfach können. Da kommt noch keiner ran. Dann natürlich ein bisschen schade. Dann logge ich direkt mal an. Ich denke, Yunaka müsste stark genug sein, die einfach zu finishen direkt. Sie hat nicht viel Verteidigung, das stimmt. Und ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, ich meine, Tomahawk, der trifft vielleicht. Der trifft gar nicht, weil sie die Forschung platt machen. Obwohl auch gar kein Vehemenz drauf. Das wird ein Spaß. Silberlanze und Feuerlanze. Gut, Silberlanze, darum kann sich Boucheron kümmern. Du. Einer weniger. Du. Whale, was kannst du denn so? Gut, also schnell ist nicht gerade. Nee, Speed 18, die ist nicht schnell. Da muss ich gucken, was ich mit der noch mache. Also zum Glück haben noch ein paar Sidequests offen. Kann ich sie da noch ein bisschen trainieren. Michael. Marv. Ja, zerrt der Michael, damit kommen wir immer nicht richtig klar. Das ist sowas von unwirklich. Muss man schon so sagen. Ja, ist irgendwie doof, wenn man zurückschlagen kann. Bams, Bams. Bams, the Bams. So, dann machen wir schön hier stehen. Hier ist klar, da kommen die erstmal. Da bin ich auch schon dabei. Jo, ne? Du. Das ist Macht. Gnade. Mit dem Gnadengeber. Gegner vergiftet. Einer weniger. So, wir noch ein bisschen anlocken oder direkt platt machen. Wir werden sehen. Jetzt habe ich hier zwei. Hier theoretisch auch direkt zwei, die man eigentlich mal wegnieten könnte. Nein! Oh! Das ging zu schnell. Ich wollte erst noch gucken. Immerhin haben wir noch einen Zeitkristall. Immerhin etwas. Macht das jetzt mehr Schaden, als wenn ich hier das Giga-Donner schon einsetzen würde? Tatsächlich, ey. Krass.
しいと信じている。 Sieht irgendwie so schräg aus. Ganz, ganz schräg sieht das aus. So, okay, weg wäre er. Boucheron ist immer der Einzige, der ohne Embleme was machen kann. Der Rest ist irgendwie so von wegen, ja, ich weiß nicht. Soll ich was machen? Ne? Soll ich die anderen machen lassen? Schwierig. Ja. Geht, kann man so machen. Seid ihr den Meister? Was? Moment, Moment. Der will gerade nochmal mir zum Gemüte führen. Wie viel Prozent hatte ich? 98% gegen... Ich krieg die Krise, ey. Ich krieg den nicht mit 37% und ich treffe nicht zweimal mit 98%. Alter! Ich habe mir gerade richtig verarscht vor. So. Dem weichst du nicht aus, Kumpel. Nee. Junge. Was für ein Scheiß. Muss ich mal ein bisschen Dampf ablassen hier. Nicht getroffen. 98%. Ja, und der Mira kommt noch nicht hin, das war zu erwarten. Ist zwar nur, in Anführungszeichen, nur ein Mage. Was macht der Drache hier? Der guckt mir einfach nur blöd an. Natürlich ein Excalibur, das heißt, er wird hier mit Fliegeneinheiten eher ungern hin. Aber man kann es auch so machen. Komm, da wird wohl ein Crit drin liegen. Zu spät, Junaka, zu spät. Jetzt Doktori. Du mich auch. So. Stab. Kann ich eigentlich Drachen brechen? Was bringt das überhaupt, den Drachen brechen? Oh, behalt's mal hier. So. Aber nicht zu vergessen natürlich, wir sind ja rechts eigentlich schon so weit. Den ganzen Engage-Ding, das heißt, da kann ich mich eigentlich schon mal draufstellen. Was haben wir jetzt hier überhaupt? Ring der Ebene. Boucheron, der ist hier, perfekt. Hier haben wir Ring des Magisters, also Byleth. Hier haben wir Ring der Erhabenen. Ah, Lucina, ja, super. Lucina war eigentlich Michael gedacht. Wen gebe ich jetzt Lucina? Fogato wieder mal? Ich aber schon mal. Okay, ansonsten haben wir die Truppen ja dort versammelt. Ich könnte vielleicht hier mal noch ein, zwei anlocken, aber nicht, wenn jemand da Magie hat. Bitte nicht. Außer ich würde es mit Wähl machen. Weil ich komme hier eh nicht durch. Was mache ich überhaupt? Wieso platziert ich überhaupt hier? Ich komme da eh nicht durch. Na egal. Ja, wir können eigentlich sowieso durch die Mitte durch. Ja, geht ja. Ich würde trotzdem sagen, es war wieder mal eine actiongeladene Folge. Platzieren wir mal hier hin. Und dann kann der Rest von uns sich wieder mal nächste Folge um ein paar Embleme kümmern. Wir können direkt 3 Stück holen. Sehr gut. Wenn natürlich den, dann kann ich direkt jetzt mal platt machen, komm. Ja, Veli kommt nicht ganz hin, ne?
Sowieso jetzt der Mage da, weil die kommen ja auch nicht dahin. Der hat zwar Meteor und er hat Bolganone, aber 30 Damage. Ja, das ist schon nicht gerade wenig. Also für Vale nicht ausreichen, sind wir ehrlich. Man könnte es eigentlich riskieren, wa? Was machen wir mit dem da? Dann nehmen wir Alfred. Tja, kann ich mal hier bleiben, dort durchmarschieren, genauso wie Louis. Die sind mobil genug, die können auch da durch. Ja komm, mach's mit Vale auch nach oben. Wo ist der Ring von Roy? Ist der auch hier irgendwo? Ring ist doch das Licht, die gütigen Prinzessin, also Selika und Micaiah. Sein Mädchen, Zula Zwilling, die strahlenden Helden. Wo ist denn Roy? Jungen Löwen, ah, Roy ist hier, okay. So. Dann zieht er dann noch hier hin. Haben wir noch einen Pflege, ganz normalen Stab? Haben wir auch noch, okay. Ja, Freunde, ne? Schwierig. Obwohl, so schwierig eigentlich gar nicht. Aber was natürlich der Fall ist, dass wir, wie bereits erwähnt, nächste Folgen hier weitermachen. So 53 Minuten, das passt eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, ziehen natürlich die Embleme zusammen. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, weil es sind keine Bosse hier. Gut, wir haben 1, 2 Drachen, oh mein Gott, das werden wir noch überleben. Und dann ist halt die Frage, ja, was machen die ganzen Embleme, wenn wir nicht mehr engagieren können? Ich kann halt auch meine versteckten göttlichen Kräfte rufen und komplett als Würmgott zurückkehren, ohne Dämonendrachenkräfte und deswegen noch ein paar Kapitel kämpfen, bevor wir draufgehen, weil ein Verzerrter lebt nicht ewig, he? Also irgendwann ist der Körper auch tot. Ja, wir werden sehen, wie das so funktionieren wird. Mit Michael oder Alea als verzerrter Michael und Marv. Das Dream Team. Vor allem verzerrt, der ist ganz richtig verzerrt. Oh Mann, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.